नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे केआचीर भाग 66 कहानी को जानापी पूर्व भाग गुड़िक पढ़ा अनुरोध रहा सांग मैंने कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करने केवे भूलेनि। रंजन कहवा अनुसार लेखा खूब आग्रह खोलिला से डबाटी। आपण माने कमेंट कर चलतु शुणा से डबारे कौन थिला। तापरे जहा हैला लेखा चमकी पड़ा। खोलिला मात्रे स्प्रिंग लगी डाउल डाउल कंढेईटे डबा भितर ऊपर को अचानक डेई पड़ी कहला आई लव यू लेखा। लेखा एमिति किछि ता भितरे थिबो बोली केबे आशा करि नथिला। तेणु से चमकी पड़ा। से पाखु रंजन हसी हसी पचारला कौन हैला सरप्राइज केमिति लागिला तते। तू एमिति ना कौन छोट पिलांग परी हेले खेलनाटी खूब भल लागिला। तू केबे कोठु आनिलु मु तो देखिनी। तोते जदि आगरू कहीदे थांती ना ताहले सरप्राइज आउ कौन रही था। सेईटा तो पाई बाग डोगरा टीडी जाइथिली आनीथिली। सेठी एमिति अनेक चाइनीज आइटम मिले। हेले ए कंढेई मुहरु शुणिबा अपेक्षा तो पाखरु शुणिबाकु चाहिबी मु। तू फेरिले ना फेरिबा जाए काहेकि एबे कही देउछि आई लव यू लेखा। लेखा लाजेई गला बिल्कुल पुराना दिनर लेखा परी। कौन हैला लेखा एमिति लाज कौन करुछु जे एबे राति हेलानी शोइबु जा। काली राति को फोन करिबी तू रागुछु एमिति एकुटिया छाड़ी देई आसिली बोली। तू भी जा शोइबु गुड नाइट रहुची। लेखा फोन रखी शोइबाकू गला। एबे अशांत मनटा जेमिति शांत कांत होईगला तार। लेखा को निद आसु आसु सेई स्वल्प समय भितरे एते सुखद मुहूर्त आखि आगरे झुमिगले। सबु स्वप्नर केन्द्रबिंदु रंजन। ताकू छाड़िले आउ अवशिष्ट किछि नाही ता पाई। सतरे रंजन ता पाई केते न भाबुछि। सेठी रहिबी ता मन कथा खूब भलरे पढ़ी पारुछि। केतेबेले कौन आवश्यक ता मध्य जानी पारुछि। ता मन बदलेबाकू एही कंढेई साहाय्यरे ताकू खुशी करिया पाई जिबा आगुरु व्यवस्था भी करि देई जाइछि। लेखार एमिति 4 दिन बीतीगलाणी। या भितरे लेखा मंदिर मार्केट कैंटीन सबू मिसेस सिंह सह बुली दे सारिछि। हेले से प्रति मुहूर्त दिन 12 घंटा मिनिट करी रंजन फेरियाट को चाही बसिछि। 5 दिन 5 जुग परी लागुछि जेमिति ताकू। आज रंजन जीवार 5म दिन आउ लेखा पाखकू फेरी आसिबार दिन मध्य। सकाळ समीरण मादकता जेमिति आज टिके भिन्न लागुछि। सतरे ए प्रतीक्षार मुहूर्त गुड़ा खूब दायी लेखा पाई। एई 4 दिन रे लेखा केते जे जंत्रणा सहिछि सेही केवल जाने। लेखा पछपट होई फूल तोली फ्लाट आगको आसिला सेई शिउली गछर चांदिनी पाखकू। चांदिनी उपरे बिछेई होई पड़िछि अनेक शेफाली फूल। टिकिए कष्ट होला मन एते सुंदर फूल एमिति गछरु झरी तले पड़िथिबार देखि। फूल तोली आसु आसु फोन रिंग शुणी लेखा दौड़ी जाई उठेइला। हेलो किए लेखा रंजन स्वर रे खुशीर झलक। ते दिनर विच्छेद परे पुणी मिलनर झंकार रंजन कंठरु स्पष्ट बारी हेई पड़ुथला। लेखार मन भितरे कोउ कुंजरे मिलनर पंछी जे बाजुछि केवल से ही शुणी पारुछि। आउ खूब मने मने झुमी जाउछि। आउ एबे रंजन फोन ने रंजन मुहरे निज नाम शुणी आहुरी मतुआला होई उठिला। से खूब खुशी रे कहला तू केतेबेले पहुँचबू आजी घरे। अरे मो बुलबुल सेईटा सरप्राइज परा। आज ही पहुँचबी तो पाखरे हेले कहबिनी केतेबेले पहुँचबी बोली। हऊ कौन नेबी तो पाई श्रीनगरु। लेखा मजा करी कहला श्रीनगरु मोर श्रीमान ही दरकार। कहना केतेबेले पहुँचबू। कहबिनी मो हाँ गले तो सह खाइबी रोसई करी रखिथिबू। लंच डिनर कौन खाइबू कहूनु ना गले जानिबुनी कि रहुची आसिले कहबी। रंजन फोन रखिदेला। लेखा मने मने रंजन उपरे राग मिशा अभिमान करी निजकू निजे कहूची हऊ आज घर को आसिले तोर भल की खबर नेबी रह। केते सरप्राइज देला बाला होइछु देखई देबी आजी। केते बदमाशटा सुधु केतेबेले पहुँचब कहिथिले कौन बिगड़ी जाउथला केजानी। लेखा भाबिला लंच रे भलरे सबु प्रकार रोसई करी देब। लंच रे आसिले गरम गरम परसी देब। जदि लंच रे न आसिब सबु उठेई नहीं फ्रिज रे रखिदेब।
ରାତିରେ ଡିନରରେ ଗରମ କରିଦେବ ତାକୁ। ଲେଖା ଆଜି ସବୁ ରଞ୍ଜନର ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ବନେଇଲା। 5 ଦିନ ପରେ ଆଜି ଭଲରେ ସେ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ନିଜ ପାଇଁ କେବେ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଦିଏ ସେ। ଲେଖା ରୋଷେଇ ସାରି ସୋଫା ଉପରେ ବସି ଗେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ରହିଲା। ନା, ରଞ୍ଜନ ଆସିବାର କିଛି ଖବର ନାହିଁ। ଲଞ୍ଚ ସମୟ ଗଡ଼ି ଯିବାରୁ ସବୁ ରୋଷେଇ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ରଖିଦେଇ ସୋଫା ଉପରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଲେଖା ଆଖିରେ ଅଚାନକ ଅଦିନିଆ ନିଦ ଛାଇ ଆସିଲା ତା'ର। ଲେଖା ଆଖିରେ ଦିନ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ତା'ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ବୋଲି। ଆଉ ଲେଖା ତା' ପଛେ ପଛେ ଧାଉଁଛି ଖୁବ୍ ବେଗରେ। ଲେଖା ପଛରୁ ଡାକୁଛି, ଏଇ ରଞ୍ଜନ, ରହିଯା ରହିଯା, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଏମିତି? ରହିଯା, ମୋତେ ନେ ସାଙ୍ଗରେ। ହେଲେ ରଞ୍ଜନ ଚାଲିଛି ଆଗକୁ ଆଗକୁ, ଆଉ କିଛି ଦୂର ଯାଇ କୁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଲେଖା ନିଦରୁ ରଞ୍ଜନ ବୋଲି ଚିଲେଇ କରି ଉଠି ବସିଲା। ଦେହ ଗୋଟାପଣେ ଝାଳ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ। ସ୍ୱପ୍ନ କି ବାସ୍ତବ? ସେଇ ସମୟକୁ ଆସିବାକୁ ଯେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲାଗେ, ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଖୁବ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ଲେଖା ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆକୁ ଫେରି ନିଶ୍ୱାସଟିଏ ମାରିଲା। ଓହୋ, ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲା। ହେଲେ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ବି ଦିନରେ ଦେଖିଲା। ନିଜକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିଲା। ଦିନ ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ସତ ହୁଏ? କେବେ ନୁହଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ଦିନଯାକ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଯାଇଥିବା ପକ୍ଷୀମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ନିଜ ନିଜ ନୀଡ଼କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ଲେଖା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ନିଜ ରଞ୍ଜନ ଗୃହ ଫେରନ୍ତା ଦୃଶ୍ୟ ମନେ ମନେ କଳ୍ପନା କରୁଥିଲା। ତା' ସାଥୀ ବି ଫେରୁଛି ପାଖକୁ ଖୁସିର ପସରା ନେଇ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଜଳେଇବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଘର ଖୋଲିଲା ଲେଖା। ଘିଅ ଦୀପଟି ଜଳେଇ ରଞ୍ଜନ ଶୁଭ ମନାସି କୁଶଳରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣେଇଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଦୀପ ଲଗାଉ ଲଗାଉ ଶିଖାରେ ଲେଖାର ଆଙ୍ଗୁଳି ଲାଗିଗଲା। ଓହୋ ମା ଲୋ! ପୁଣି କହିଲା, ଭଗବାନ, ମୋତେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛ ଦିଅ, ହେଲେ ରଞ୍ଜନକୁ ଭଲରେ ରଖ। ତାକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସ୍ପର୍ଶ ବି ନ କରିପାରୁ ଯେମିତି। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଠାକୁର ଘରୁ ଲେଖା ବାହାରି ଆସି ପୁଣି ଥରେ ଗେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲା। ନା ତ, ରଞ୍ଜନ ଆସିନି ଏଯାଏଁ। ବଦମାସ, କହିଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ରଞ୍ଜନ କେମିତି ଜାଣିବ? ଆଜି ଆସୁ ସେ। ଲେଖା କିଚେନ୍ ଖିଡ଼ିକି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଇ ବାହାରକୁ ଅନେଇଲା। ବଙ୍ଗାଳୀ ବୋହୂଟି ଫ୍ଲାଟ୍ ଆଡ଼କୁ। ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ସେଇ ପାରା ହଳକ ଯୋଉ ଦୁଇଜଣ ସବୁବେଳେ ଘୁଟୁରୁ ଘୁଟୁରୁ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ଦୁଇଟି ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପାରା ବସିଥିଲା, ଆରଟି ପାଖରେ ନଥିଲା। ଲେଖା ଏଣେ ତେଣେ ଅନେଇଲା। ଅଚାନକ ନିମ ଗଛ ଉପରୁ ବଡ଼ ସାପଟିଏ ଦୁମ୍ କରି ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ତା' ମୁହଁରେ ଆର ପାରାଟି ଖୁବ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଫଡ଼୍ ଫଡ଼୍ ହେଉଥିଲା। ଲେଖା ଅନ୍ତରକୁ ଛୁଇଁଗଲା ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ସେ ଆଉ ଦେଖିପାରିଲାନି। ତଥାପି ସେ କିଚେନ୍ରୁ ଗ୍ଲାସ୍ଟିଏ ନେଇ ସାପ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଲା। କିଛି ଫଳ ହେଲାନି। ସାପଟି ସର୍ କରି କୋଉଠି ଲୁଚିଗଲା। ଲେଖା ହୃଦୟକୁ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଏକୁଟିଆ ବସିଥିବା ପାରା କଥା ଭାବି। ଆହା, କି ଭାଗ୍ୟ ତା'ର! ଲେଖା ପୁଣି କିଚେନ୍ରୁ ଆସି ସୋଫା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ରଞ୍ଜନ କେତେବେଳେ ଆସିବ କେଜାଣି? ଏବେ ତା' ଛାତିଟା ଅଚାନକ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମଣିଷ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ହଜେଇବାର ଭୟରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖୀ ଥାଏ। ଏଇ ତ ମାୟା, ସଂସାରର ମାୟା। ମଣିଷ ଧାଉଁଛି ତା' ପଛରେ ଅନବରତ। ଅଚାନକ ଡୋରବେଲ୍ ବାଜିଲା। ରଞ୍ଜନ ବୋଧେ। ହେଲେ ତା' ବାଇକ୍ ଶବ୍ଦ ତ ଶୁଭିନି। ଆଉ କିଏ ବୋଧେ ଆଉ। ଲେଖା କବାଟ ଖୋଲି କହିଲା, ଦେଖିଏ ନା ଦିଦି, ରଞ୍ଜନ ଆୟା ନେହିଁ ଅଭି ତକ୍, ବତାୟା ଭି ନେହିଁ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସୁଥିଲା। ସେ ଲୁହ ପୋଛି ଲେଖାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କହିଲେ, ଲେଖା ଲୋ, ସରିଗଲା ସବୁ। କ୍ୟା ହୁଆ ଦିଦି? ଭୈୟା ଜି ଠିକ୍ ହେ ନା? ଲେଖା, तुम जरा टीवी पे न्यूज़ देखो। क्यों दीदी, ऐसे क्या न्यूज़ आ रहा है टीवी पे? बताए तो जरा। ଏତି କହୁ କହୁ ଲେଖା ଟିଭି ଅନ୍ କରି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଲଗେଇଲା। ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା। भारतीय वायुसेना का फ्लाइंग ऑफिसर रंजन कुमार पाणिग्राही लापता है। आज फ्लाइंग के दौरान बाढ़ हिटिंग के कारण जहाज का संतुलन बिगड़ गया है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से सारे संयोग विच्छिन्न हो गया था। अभी तक जहाज और पायलट का कोई जानकारी नहीं है। अभी तक खोजबीन जारी है। ଲେଖା ଅଚାନକ ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣି କ'ଣ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁ ନଥିଲା। ରଞ୍ଜନର ଫଟୋ ଟିଭିରେ ଦେଖି ସେ ଆଉ ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ସେ ଆଉ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ଲେଖା ଆଖି ଖୋଲୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ।
ଆଖି ବୁଲେଇ ଆଣିଲା ଚାରିପଟେ। ମୁଣ୍ଡଟା ଖୁବ୍ ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଛି। ବୋଧହୁଏ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ତାର କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? କେଇ ଘଣ୍ଟା ବା କେଇ ଦିନ ତଳର କଥା ତ ସେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ପରିଷ୍କାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରି ଆଖି ଆଗରେ ଭାସିଗଲା। ହଁ, ସେ ରଞ୍ଜନ ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ମିସେସ୍ ସିଂ କହିଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଆକୁଳ ଚିତ୍କାର କଲା, ରଞ୍ଜନ, ମୋ ରଞ୍ଜନ! ରଞ୍ଜନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସିଷ୍ଟର ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାକୁ ପୁଣି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟିଏ ଲଗେଇ ବାହାରିଗଲା। ବାହାରେ ୱେଟିଂ ରୁମ୍ରେ ଲେଖାର ଶ୍ୱଶୁର, ପଦ୍ମିନୀ ବଡ଼ମା ଆଉ ବଡ଼ଆପା ବସିଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ 3 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ଲେଖା ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖି ବେହୋସ ହେବା ପରେ ମିସେସ୍ ସିଂ ଆଉ ମିଷ୍ଟର ସିଂ ଲେଖାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖି ରଞ୍ଜନର ବାପା, ଲେଖାର ବଡ଼ମା, ବଡ଼ଆପା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯୋଗେ ହିଣ୍ଡନ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆସିବା ପରଠୁ ଲେଖା ନିର୍ଜୀବ କାଠ କଣ୍ଢେଇ ପରି ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ରେ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ହୋସ୍ ଆସିବା ବେଳକୁ ସେ ନିଜ ଭିତରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖା ଆଖି ଖୋଲି ଖୁବ୍ ଆକୁଳ ଭାବରେ ଡାକୁଥିଲା, ରଞ୍ଜନ, ଏ ରଞ୍ଜନ! ମୋ ରଞ୍ଜନ କାହିଁ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ ରଞ୍ଜନ? ଲେଖାର ପଦ୍ମିନୀ ବଡ଼ମା ଲେଖାକୁ ଗୋଟେପଣେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କହିଲେ, ବାସ୍ ମା, ଥାଉ ବାସ୍। ରଞ୍ଜନ ଆସିବ, ତୁ କାନ୍ଦେନା। ଏମିତି ଲୁହ ଗଡ଼େଇଲେ ସେ କ'ଣ ଭାବିବେ କି ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଲେଖାର କେହି ବି ଯତ୍ନ ନେଲେନି। ଲେଖା ମୁହଁରୁ ଠିକ୍ରେ କଥା ବାହାରୁ ନଥାଏ। ସେ ଖନେଇ ଖନେଇ ପଚାରିଲା, ସେ କାହିଁ? ଅନେଇଲା ସେ ରଞ୍ଜନର ବାପାଙ୍କୁ। 3 ଦିନରେ ଯେମିତି 30 ବର୍ଷ ବଢ଼ିଯାଇଛି ତାଙ୍କର। ଆଖିଗୁଡ଼ା ପୂରାପୂରି ଲାଲ, ମୁହଁ ରୁକ୍ଷ, ଖୁବ୍ କରୁଣ ଦିଶୁଛି। ମୁହଁରେ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଗଣି ହୋଇଯାଉଛି। ସେ କହିଲା, ବାପା, ରଞ୍ଜନ ଏବେ କୋଉଠି? ମୋତେ ତା ପାଖକୁ ଟିକେ ନେଇଯାଅ। ରଞ୍ଜନର ବାପା ଲୁଚେଇ ନିଜର ଆଖି ଲୁହ ପୋଛି କହିଲେ, ହଁ ନେଇଯିବିରେ ମା। ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛୁ ଧନ? ତୁ ଆଗ ଟିକେ ଠିକ୍ ହୋଇଯା। ମୋର କ'ଣ ହେଇଛି ବାବା? ମୁଁ ଯିବି ଏବେ ତା ପାଖକୁ। ସେ କୋଉଠି ଅଛି? ମୋ ରଞ୍ଜନ କୋଉଠି ଅଛି? ଲେଖା ଉଠି ବସିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଲେଖା ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇ ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସରେ ଘର ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଘର ଭିତରେ ନ ପଶୁଣୁ ଜୋରରେ ଡାକିଲା, ଏଇ ରଞ୍ଜନ, କୋଉଠି ତୁ ଅଛୁ? ସେ ଶୋଇବା ଘର, ଗେଷ୍ଟରୁମ୍, କିଚେନ୍ ସବୁ ରୁମ୍ ବିକଳରେ ଖୋଜି ଆସିଲା। ଶେଷରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ପଛେ ପଛେ ତାର ବଡ଼ମା, ବଡ଼ଆପା ଆଉ ରଞ୍ଜନର ବାପା ବି। ଲେଖାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କ'ଣ କରିବେ ଠିକ୍ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଲେଖା ପାଗଳୀଙ୍କ ଭଳି ହେଉଥାଏ। କେମିତି କହିବେ ଏ ଯାଏ ରଞ୍ଜନର କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ ବୋଲି। 3 ଦିନ ପରେ ରଞ୍ଜନର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଧା ଜଳା ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ଡର ପାଖରୁ ମିଳିଛି। ହେଲେ ସେଥିରେ ରଞ୍ଜନର କୌଣସି ପତ୍ତା ନାହିଁ। ନା ତାର ବଡି ମିଳିଲା, ନା ତାର କିଛି ଖବର ମିଳିଲା। ଲେଖାର ବଡ଼ମା ଦେଖିଲେ ତାର ଅବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ଖରାପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଲେଖା ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସତ୍ୟତା ସହିତ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ମୋ ଝିଅଟା ପାଗଳୀ ହେଇଯିବ ଯେ। ସେ ଖୁବ୍ କଠୋର ହୋଇ କହିଲେ, କିଏ? କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ? ରଞ୍ଜନର କିଛି ଖବର ମିଳିନି। ଜାହାଜ କ୍ରାସ୍ ହୋଇଥିଲା। ଅଧା ଜଳା ଅବସ୍ଥାରେ ଜାହାଜ ମିଳିଛି। ହେଲେ ତା ଭିତରେ ରଞ୍ଜନ ନଥିଲେ କି ତାଙ୍କର କୌଣସି ସତ୍ତା ବି ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି କୁହନି ବାସ୍ ବଡ଼ମା, ଥାଉ। ତାର କିଛି ହୋଇନି। ମୋ ରଞ୍ଜନ! ଖୁବ୍ ଆକୁଳ ଚିତ୍କାର ଥିଲା ଲେଖାର। ତାପରେ ସେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ଆଖିରେ ଆଉ ପାଣି ଅବଶିଷ୍ଟ କିଛି ନଥିଲା ବହିବାକୁ। ଶୂନ୍ୟ। ଖୁବ୍ ବିକଳ ନଜରରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ପଦ୍ମିନୀ ଲେଖାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ମୋ ମା ଲୋ। ଲେଖା ଥିଲା ନିର୍ବିକାର। ନା ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ନା ହସୁଥିଲା। ବିଲକୁଲ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଲେଖାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି ତ ରଞ୍ଜନ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଏୟାରଫୋର୍ସରୁ। ରଞ୍ଜନ ପିନ୍ଧି ଯାଇଥିବା ୟୁନିଫର୍ମ ମିଳିଥିଲା ଜାହାଜ କ୍ରାସ୍ ଜାଗାରୁ 3-4 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପାହାଡ଼ ପାଖରୁ। ବିଲକୁଲ ଚଉତା ହୋଇ ଗଣ୍ଠିଲି ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବାର। ହେଲେ ରଞ୍ଜନ କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ନଥିଲା। ହେଲେ ତାର ୟୁନିଫର୍ମ ଏମିତି କିଏ ରଖିଲା? ସେମିତି ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଜାଗାରେ, ବର୍ଡର ପାଖରେ ଯେ। ହେଲେ ରଞ୍ଜନ କୋଉଠି ଅଛି? କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେ? ରଞ୍ଜନର ବାପା ପୁଅର ୟୁନିଫର୍ମ ଏମିତି ମିଳୁଥିବା କଥା ଶୁଣି ମନରେ ତାଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାର ଝଡ଼ ଉଠି ଆସିଲା। ପୁଅକୁ କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜାନୁଆର? ନା 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 ନା। ସେ ଆଉ ଆଗକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ।
ଘରେ ରଞ୍ଜନ ମା'ର ଅବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ଖରାପ। ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଲେଖାକୁ ନେଇ ଗାଁକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନ୍ର ଝରକା ପାଖରେ ଶୂନ୍ୟ ନଜର ମେଲେଇ ବସିଛି ଲେଖା। କାଲିଠାରୁ ତା ମୁହଁରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବି ବାହାରିନି କି ଅନ୍ନର ଗୋଟିଏ ଦାନା ବି ପେଟକୁ ଯାଇନି। ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ଶୂନ୍ୟ ଅବଶ ଲେଖାର ମନ ପୁଣି ଫେରି ଯାଉଛି କଳ୍ପନାରେ ରଞ୍ଜନ ପାଖକୁ। ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଯେମିତି କହୁଛି, ତୁ ମୋତେ ପ୍ରମିଜ୍ କରିଥିଲୁ, ଏବେ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛୁ? ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବି ବୋଲି କହିଥିଲୁ ନା? ଲେଖାକୁ କ'ଣ ଜଣାଥିଲା ତାକୁ ଦିନେ ଏମିତି ଘଟଣାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି? ବାହାରକୁ ଅନେଇଲା ସେ। ଯେମିତି ପ୍ରତିଟି ବେଗରେ ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ହାତ ହଲେଇ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଗକୁ। ସେ ଭଲରେ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ତା ଆଖିରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଲେଖାର ବଡ଼ମା କହିଲେ, ମା ରେ, କେତେ ଦିନ ଆଉ ଏମିତି ଉପାସ ରହିବ? ଆଉ ଟିକିଏ ଖାଇଦିଅ। କ'ଣ ଟିକେ ନ ଖାଇଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଲେଖା ଅନେଇଲା ଖୁବ୍ ନିରୀହ ନୟନରେ। ପଦ୍ମିନୀଙ୍କ ଛାତିରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲା ଲେଖା। ବଡ଼ମା, ମୋତେ ଖାଇବା ବଦଳରେ ଟିକିଏ ବିଷ ଦେଇପାରିବ କି? ଛି ମା, ଏମିତି କହନ୍ତି? ମୋ ମା'ଟା ପରା। ତମ ମୁହଁରୁ ଏମିତି ଶୁଣିଲେ ମୋ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି ଧନ। ଲେଖା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଆଉଜେଇ ପଡ଼ିଲା ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ ସିଟ୍ରେ। ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି ତା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ, ଆଉ ଲେଖା ଚାଲିଛି କୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ? ସବୁ ହଜେଇ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ। ଲେଖା ଗାଁରେ ପାଦ ରଖିଲା। ନିଜ ଗାଁର ଜନ୍ମମାଟି ଆଜି ଖୁବ୍ ନୀରବ ମୌନ ଯେମିତି। ତା ଦୁଃଖରେ ସେମାନେ ବି ମ୍ରିୟମାଣ। କେତେ ଧୂଳିଘର ବୋହୂ ବୋହୂ ଖେଳ ନ ଖେଳିଛି ସିଏ ଏଇ ମାଟି ଉପରେ। ଆଉ ଶେଷରେ ସତସତିକା ବୋହୂଟିଏ ବି ସାଜିଥିଲା ସେ ଏଇ ଗାଁ ମାଟିର। କିଏ କେତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, କିଏ ଈର୍ଷା ବି କରିଥିଲେ ତା ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇ। ହେଲେ ଆଜି ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ତା ପାଇଁ। ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନର ବାଲି ମୁଠାରୁ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଏବେ ଶୂନ୍ୟ ମୁଠା। ହାତ ମୁଠା ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ହାତର ରେଖାଗୁଡ଼ା ବି ବଦଳି ଯାଇଛି। ପୂରା ଶାସନ ଗାଁରେ ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା। ଲେଖା ମୁଣ୍ଡରୁ ସିନ୍ଦୂର ଲିଭି ଯାଇଛି। ସେ କୁଲକ୍ଷଣୀ ସାଜି ପୁଣି ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଛି। କୁଳବଧୂରୁ କୁଲକ୍ଷଣୀ ଲେଖା। ଲେଖା ତା ଶାଶୁଘରେ ପାଦ ଦେଲା। ରଞ୍ଜନ ମା'ଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ପୁଅ ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଫେରି ଆସିବାର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ। ରଞ୍ଜନର ବାପା ହିଣ୍ଡନ୍ ଯାଇଥିଲେ। ବେଳେ ବେଳେ ହୃଦୟ ଏମିତି ସତକୁ ଜାଣି ବି ମାନି ନେବାକୁ ରାଜି ହୁଏନି। ରଞ୍ଜନର ମା ଖୁବ୍ ଆଶାୟୀ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, ବାବୁ ଆସିଛି? କାହିଁ ସେ? ମୋ ଧନ କାହିଁ? ରଞ୍ଜନର ବାପା ତାଙ୍କୁ ଧରିନେଇ କହିଲେ, କାହିଁକି ମିଛ ଆଶାରେ ନିଜକୁ ଏମିତି ଧୋକା ଦେଉଛ? ବାବୁ ଆସିବନି ଆଉ। ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳ ଟିକେ। ରଞ୍ଜନର ମା'ଙ୍କ ଆଖିରୁ ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ଲୁହ ପୁଣି ଥରେ ଅସମ୍ଭବ ବେଗରେ ବହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ବାବୁରେ, ମୋ ଧନରେ, କୁଆଡ଼େ ରହିଗଲୁ ରେ ବାପା? ମୋ ଧନ କାହିଁ? କୋଉଠି ତୁ ମୋ ବାପାରେ? ରଞ୍ଜନ ମା'ଙ୍କର ଛାତି ଫଟା ଆକୁଳ କ୍ରନ୍ଦନ। ଲେଖା କିନ୍ତୁ ଥିଲା ନିର୍ବାକ୍, ଅଶ୍ରୁହୀନ, ଏକଦମ୍ ଶୁଷ୍କ ନୟନ। ରଞ୍ଜନର ମା ଲେଖା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ସେମିତି କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ପଚାରିଲେ, ମୋ ବାବୁକୁ କୋଉଠି ଛାଡ଼ି ଆସିଲୁ? ତୁ ଏକୁଟିଆ କେମିତି ଆସିଲୁ? ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲୁ ତାର? ମୋ ବାବୁ, ମୋ ବାବୁରେ, ମୋ ଧନରେ। ଲେଖା ନିରୁତ୍ତର ଥିଲା ତାଙ୍କ କଥାକୁ। ତା ପାଖରେ ବା କି ଉତ୍ତର ଅଛି? ଲେଖା ନିଜ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଗୋଡ଼ ଦେଲା। ରୁମ୍ ସାରା ଆଖି ବୁଲେଇ ଆଣିଲା। ପୂରା ରୁମ୍ରେ ରଞ୍ଜନର ସ୍ମୃତି ଏବେ ବି ମହମହ ହୋଇ ଭାସୁଛି। କେତେଥର ବାହାଘର ଆଗରୁ ସେ ଆସିଛି, ଆଉ ରଞ୍ଜନ ତାକୁ କଥାରେ କଥାରେ ଭୁଲେଇ ରଖେ। ତା ବାହାଘର ଫଟୋରେ ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖି ଲେଖା ଆଖିରେ ପୁଣି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଝରି ପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ଆଜି ତା ପାଖରେ ତା ରଞ୍ଜନ ନାହିଁ। ଏଇ ଚଣ୍ଡୀ କହି ଲୁହ ପୋଛି ଦେବାକୁ। ହେଲେ ରୁମ୍ର ପ୍ରତିଟି କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ ରଞ୍ଜନର ହସ ହସ ମୁହଁ ଦେଖାଗଲା ତାକୁ। ଲେଖା ଭୁଲିଗଲା ନିଜକୁ। କହିଲା, ଏଇ, ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଦୂରେଇ ରହିବୁ ମୋତେ? ଆସେ ଏଥର। ହାତ ବଢ଼େଇଲା ଲେଖା। ସେଇଠି ଲେଖା ପୁଣି ଥରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। କେତେ ସମୟ ସେମିତି ବେହୋସ୍ ପଡ଼ିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ନିଜକୁ ନିଜେ ପାଇଲା ସେମିତି ତଳେ ପଡ଼ିଥିବାର। ଉଠି ବସିଲା ପୁଣି। ପେଟର ଭୋକ ଆଉ ବୋଲ ମାନୁ ନାହାନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, ପେଟ ହେଲା ଭଗାରୀ। ଶୋଷରେ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ 4-5ଟା ପାହାଚ ତଳକୁ ଗୋଡ଼ ବଢ଼େଇଛି। କାନରେ ପଡ଼ିଲା, ବାବୁ ମା ଲୋ, ସବୁ ସରିଗଲା ଲୋ ବାବୁ ମା। ଆଉ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେମିତି ଅଲକ୍ଷଣୀ ଝିଅ ବୋହୂ କଲ, ସେମିତି ଦୁଃଖ ଘରକୁ ଡାକି ଆଣିଲା। ଜୁଆଣ ପୁଅକୁ ଖାଇଗଲା ସେ। ତାରି ବଡ଼ବାପା ପାଇଁ ପଦ୍ମା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା।
ସେ କଥା କେମିତି ଭୁଲିଗଲ ତୁମେ? ଝିଅ ନ ମିଳିଲା ପରି ଗାଁରୁ ବାହା କଲ ପୁଅକୁ, ପୁଣି ମହାପାତ୍ର ଘରୁ। ଖୁଡ଼ି, ମୋ ବାବୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଖୁଡ଼ି, କେମିତି ଦିନ ଯିବ ତା ବିନା ମୋର? କି ଦୋଷ କରିଛି ମୁଁ କାହାର କେଜାଣି? ବାବୁରେ, କୋଉଠି ରହିଗଲୁ ଧନ? କହି କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ ରଞ୍ଜନ ମା। ଲେଖାର ପାଦ ପୁଣି ପଛକୁ ଫେରିଗଲା। ରୁମ୍ରେ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ଧରି ବସି ପଡ଼ିଲା ସେ। ସତରେ ସେ କ'ଣ ଅଲକ୍ଷଣୀ? ସେ ସତରେ ରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଅଶୁଭ? ସୁମି ଜେଜେମା ଯାହା କହିଲେ କ'ଣ ସତ? ସେ ଖାଇଗଲା ତା ରଞ୍ଜନକୁ। ଏଇ ଗାଁର ଝିଅ ପିଲାବେଳୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କୋଳରେ ବଢ଼ି ଏଇ ଗାଁର ବୋହୂ ହେଲା, ସେଇମାନେ ତାକୁ ଅଲକ୍ଷଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ। ଏମିତି ବି ସମୟ ବଦଳେ ମଣିଷର। ରଞ୍ଜନ ଫଟୋକୁ ଚାହିଁଲା ବିକଳରେ। ତୁ କହିଥିଲୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି ବୋଲି। ତୋ ବିନା ମୁଁ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବିନି ରଞ୍ଜନ। ତୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବି। ହେଲେ ମୁଁ ପାରିବିନି ରଞ୍ଜନ। ତୁ କୋଉଠି ମୋତେ ନେଇଯା ତୋ ପାଖକୁ। ମୋତେ କାହିଁକି ଏମିତି ମଝି ନଈରେ ଛାଡ଼ିଗଲୁ ଏକା କରି? ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଫଟୋ ଉପରେ। ରଶ୍ମି ବସି ଆସିଲା ପ୍ଲେଟରେ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବା ଧରି। ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ କହିଲା, ନାନୀ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇନିଅ। ବାପା କହୁଥିଲେ ତମେ 2 ଦିନ ହେଲା କିଛି ବି ଖାଇନ। ଲେଖା ରଶ୍ମିଠୁ ପାଣି ଟିକିଏ ପିଇ ଦେଇ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କହିଲା, ରଶ୍ମି, ତମେ ବି ଭାବୁଛ ମୋ ପାଇଁ ତମ ଭାଇ? ନା ନା ନାନୀ, ତମେ କାହିଁକି ଏସବୁ ଶୁଣୁଛ? ଖାଇଦିଅ ନାନୀ। ରଶ୍ମି, ତମ ଭାଇ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ନାନୀ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଭଗବାନ ବି ମିଳନ୍ତି। ଏ ଯାଏଁ ଭାଇର କୌଣସି ବଡି ମିଳିନି। ମୋ ମନ କହୁଛି ବାବୁ ଭାଇ ଯେମିତି କୋଉଠି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଲେଖାର ଶୁଷ୍କ ମନ ମାଟିରେ ଅଚାନକ ଯେମିତି ଆଶାର ବୀଜ ବପନ ହୋଇଗଲା। ସେ ରଶ୍ମିକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କହିଲା, ତମେ ବହୁତ ଭଲ ରଶ୍ମି। ଠିକ୍ କହିଛ। ତମ ଭାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ରଞ୍ଜନ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବ ମୋ ପାଖକୁ। ମୋତେ ଛାଡ଼ି ସେ କୋଉଠି ବି ରହିପାରିବନି। ନାନୀ, ଏ ନାନୀ, ଖାଇଦିଅ ଏବେ ଟିକେ। ଆଉ କେବେ ମରିବା କଥା କହିବନି ନା? ଲେଖାର ମନରେ ଆଶାର କିରଣ ଉଦୟ ହେଲା। ହାତରେ ତାର ରଞ୍ଜନ ପିନ୍ଧେଇଥିବା ଚୁଡ଼ି ହଳକକୁ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହରେ ଦେଖୁଥିଲା। ଅଚାନକ ତଳୁ ରଞ୍ଜନ ମାଙ୍କର ହୃଦୟ ଫଟା ବିଳାପ ଧ୍ୱନି ଶୁଭିଲା। ଲେଖା ଅଧା ଖିଆରୁ ଉଠି ତଳକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ରଞ୍ଜନ ମା ମୁଣ୍ଡ କୋଡ଼ି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ମାର ହୃଦୟ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତାପ ଜୁଇରେ ଶୋଇବା ଯାଏ ଏମିତି ରହିବ? ମାଟିଏ ପିଲା ନିଜ ଗର୍ଭକୁ ଆସିବାଠାରୁ ତା ସହ ବାତ୍ସଲ୍ୟର ଡୋର ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ପିଲା ସହ କେତେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅନୁଭୂତି ଥାଏ। ଏମିତି କ'ଣ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କର ପୁଅ କଥା। ମୁଣ୍ଡ ପିଟି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଲେଖା ଆସିବା ପରଠୁ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ପଦେ ହୋଇନି। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। 2 ହାତରେ କୋଳେଇ ନେଇ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଆବେଗରେ ଡାକିଲା, ମା, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଦୂର ହୋଇଯା ମୋ ଆଗରୁ ତୁ। ତୁ ମୋ ବାବୁକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ନା? ତୁ ଡାହାଣୀଟିଏ। ଖାଇଦେଲୁ ମୋ ପୁଅକୁ ତୁ। ଲେଖା ଆଖିରେ ଲୁହ ନଥିଲା। ସେ ସବୁ ଶୁଣିବି ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା ଖୁବ୍ ଆବେଗରେ, ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଦୁଃଖ ତ ଏକ ପ୍ରକାରର। ସେ କହିଲା, ହଁ ମା, ମୋତେ ଯେତେ ପାରୁଛ ଗାଳି ଦିଅ ପଛେ, ଯେତେ ପାରୁଛ ଅଭିଶାପ ଦିଅ, ମୁଁ ଯେମିତି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବି। ସତ କହିଛ ତମେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅଲକ୍ଷଣୀଟିଏ, ଡାହାଣୀଟିଏ। ମୋ ପାଇଁ ତୁମ ପୁଅ ଆଜି ତମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୋତେ ମାରିଦିଅ ମା, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଲେଖା ପୁଣି ଥରେ ବୁକୁ ଫଟାଇ ଚିତ୍କାର କଲା, ରଞ୍ଜନ, ଏ ରଞ୍ଜନ। ରଞ୍ଜନ ମା କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଆଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଲେଖା କାନ୍ଦୁଥିଲା ହୃଦୟ ଫଟେଇ। ଜଣେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ପୁଅ ପାଇଁ, ଆଉ ଜଣେ ନିଜ ଜୀବନ ସାଥୀ ପାଇଁ। ଗଗନ ପବନରେ ଖାଲି ଲେଖାର କ୍ରନ୍ଦନ ଧ୍ୱନି ଯେମିତି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା। ଶୋକାଭିଭୂତ ରଞ୍ଜନ ବାପା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉଠେଇ କହିଲେ, ତମେ ଏମିତି କହିପାରୁଛ ଲେଖାକୁ? ତାକୁ ପରା ଆମେ ନିଜ ଝିଅ ବୋଲି କହିଛେ। ତମେ ଯେମିତି ତମ ପୁଅ ହରେଇଛ, ସେ ତା ସ୍ୱାମୀ ହରେଇଛି। ଆଜି ନୁହଁ, ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ସେ ବାବୁକୁ ଭଲ ପାଏ। ତା ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଆଘାତ ଲାଗିନି? ଆଉ ତମେ ପରା ଗୀତା ଭାଗବତ ନୀତି ପଢ଼ୁଛ। କର୍ମଯୋଗ କ'ଣ ପଢ଼ିନ? ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ପୁତ୍ର ଶୋକ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବିଚାରୀର କ'ଣ ଦୋଷ ଅଛି? କେହି ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଡାହାଣୀ ହୋଇ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଖାଇଯାଇପାରେ? ପୁତ୍ର ବିୟୋଗରେ ତୁମେ ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭୁଲି କେମିତି ଯାଉଛ? ରଞ୍ଜନ ବାପା ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଉଠେଇ ନେଉ ନେଉ ଲେଖାକୁ କହିଲେ, ମାରେ, ତୁ ତୋ ରୁମ୍କୁ ଯା ଏବେ। ଲେଖା 2ଟି ଅବଶ ପାଦ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନିଜ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା।
ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଜି ଦୋଷୀ ଲାଗୁଛି ତାକୁ। ମା କ'ଣ ଭୁଲ କହିଲେ? ସବୁ ଦୋଷ ତ ତା'ର। ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି। ନିଦ ଆଖିକୁ ଆଜିକାଲି ଖୁବ୍ କମ୍ ଆସୁଛି। ମନରେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା ବସା ବାନ୍ଧେ। ଏ ସଂସାରରେ ସବୁ କିଛି ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। କ'ଣ କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ସବୁ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତଥାପି ମଣିଷ ସୁଖ ସମୟରେ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ, ନିଜକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେ ତା' ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି ଭାବେନି ସେ। ସେ ରଞ୍ଜନକୁ ପାଇ ଖୁସିରେ ସବୁ କିଛି ପାସୋରି ଦେଇଥିଲା। ଯେମିତି ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ବାସ୍ତବ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ। ସତ କହନ୍ତି, ବିପଦ ଆଉ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଭଲ ମନ୍ଦର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଏଇ ଗାଁ ତା'ର ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କର ଗନ୍ତାଘର। କିଏ ବଡ଼ମା, କିଏ ଖୁଡ଼ୀ, କିଏ ଜେଜେମା। ଯେଉଁମାନେ ଦିନେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଉଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନେ ତାକୁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଅଶୁଭ ବୋଲି ମୁହଁ ଉପରେ କହିପାରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କିଏ ନିଜର? କେହି ନୁହଁ। ସବୁ କିଛି ମାୟାର ଖେଳ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତା ଛଳରେ ଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ମାୟା ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା କ'ଣ ସହଜ? ପୁଣି କେତେବେଳେ ଅତୀତର ଅପାସରା ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ କାଣିଚାଏ ଧରି ରଞ୍ଜନ ତା' ମନ ଦେଶରେ ପାଦ ଦେଲା। ସେଇ କାନ୍ଥ ସାଇଡ଼କୁ ଅନେଇଲା ଲେଖା। ତାକୁ ଆଜି ବି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ରଞ୍ଜନ ବାହୁ ଘେରରେ ଶାଢ଼ି ଗୋଟେଇ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରି ଜଡ଼ ସଡ଼ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି ସେ। ଠିକ୍ ସେଇ ଦିନ ପରି। ସେ ରଞ୍ଜନ ଓଦା ମୁଣ୍ଡକୁ ଟାୱେଲରେ ପୋଛି ଦେଉଛି। ୟା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଆଖିକୁ ଝାପ୍ସା ନିଦ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ତା' ସ୍ୱପ୍ନରେ ରଞ୍ଜନ କହୁଛି, ଖୁବ୍ କ୍ଷୀଣ ଦିଶୁଛି ସେ। ମୁହଁରେ ଦାଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ଚିହ୍ନି ହେଉନି ତାକୁ। ଦେହଯାକ ଅଜସ୍ର କ୍ଷତ। ସେ କହୁଛି, ଲେଖା, ଏ ଲେଖା, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ରେ। ତୋ ବିନା ଏ ଶରୀର କଷ୍ଟ ଆହୁରି 100 ଗୁଣା ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ମୋ ଉପରେ ରାଗୁଛୁ ତୁ? କଥା ଦେଇ ଆସିଲିନି ବୋଲି। ଦେଖ ମୋତେ କେମିତି ଯିବି। ଦେହ ହାତରେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୋର। ଆଃ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲେଖା। ଲେଖାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରିଗଲାଣି। ତା' ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରଞ୍ଜନ ଏବେ କୋଉଠି? ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲା। ତାହେଲେ ତା' ରଞ୍ଜନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏମିତି କଷ୍ଟରେ ଅଛି। ହେ ଭଗବାନ, ତା' କଷ୍ଟ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ତାକୁ ଭଲରେ ରଖ ପ୍ରଭୁ। କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଡାକିବାର ପଣ କରିଥିବା ଲେଖା ନିଜ ଅଜାଣତରେ ରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି। ନିଦ ବାଉଳାରେ ଲେଖା ଉଠି ବସିଲା। ସ୍ୱପ୍ନ ନା ବାସ୍ତବ ହଠାତ୍ ସେ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲା। ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇ ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖୁଥିଲା। ସତରେ କ'ଣ ରଞ୍ଜନ ଫେରି ଆସିଛି ତା' ପାଖକୁ? ନା, ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ, ଖାଲି ଖାଲି। ନୀରବ ମୌନ କୋଠରୀରେ କେବଳ ନିର୍ଜନତା ବିରାଜମାନ କରୁଛି। କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟାକୁ ଅନେଇଲା। ଭୋର 4ଟା ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ପାହାନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ କହନ୍ତି ସତ ହୁଏ ବୋଲି। ତାହେଲେ କ'ଣ ତା' ରଞ୍ଜନ କୋଉଠି ଅଛି ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ? ତ ଠାରି ଡାକୁଛି ଲେଖାକୁ, ରଞ୍ଜନ କୋଉଠି ଅଛୁ ତୁ? ଲେଖାର ଆଖିରେ ଭରି ଆସୁଥିଲା ଲୁହର ମେଘମାଳ। ଆଉ କେତେ ସମୟ ଏମିତି ବିତିଗଲା ସେ ଜାଣିନି। ଅଚାନକ ତଳୁ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ବାକ୍ ବିତର୍କ ଶୁଭୁଥିଲା। ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି? ସେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି କାନ ଡେରିଲା। ରାମହରି ଜେଜେଙ୍କ କଥା କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ଏତେ ସକାଳେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ? ଲେଖା ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯାହା ଶୁଣିଲା, ପାଦ ତା'ର ଅଟକିଗଲା ସେଇଠି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜ ସୁଧାରକ। ସେ କହି ଚାଲିଥିଲେ, ଏ ସବୁ ଯାହା ହେଉଛି କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଉଛି? କହିବାକୁ ତ ଭଲ ଲାଗୁନି। ହେଲେ ସମାଜ ନିୟମଠୁ ତ ଆମେ କେହି ବଡ଼ ନୁହଁ ନା। ସ୍ୱାମୀ ଗଲାପରେ କୋଉ ହିସାବରେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୂର ଲେଖା ପିନ୍ଧୁଛି। ଏଇ ତ ବଡ଼ ଅଧର୍ମ କଥା। ଏମିତି ଅନୀତି କେବେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ସହିବେନି। ଏମିତି କଥା ଆମ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ ହୋଇଥିଲା ନା ଆଗକୁ ହେବ? ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରଞ୍ଜନର ବାପା କହିଲେ, କକେଇ, ମୋ ପୁଅ ନିଖୋଜ ଅଛି ଏବେ। ଏ ଯାଏଁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନି କୋଉ ହିସାବରେ ଆମେ ବୋହୂକୁ ବିଧବା ସଜେଇବୁ ଯେ। ଦେଖ କେତେ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, କିଛି ଖବର ଆସିଲା? ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଜାହାଜ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ସେ କ'ଣ ଆଉ ବଞ୍ଚିଥିବ? ଲେଖା ମନରେ ଦୁଃଖର ଦାବାନଳ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଲା। ସେ ନିଜ ହାତକୁ ଅନେଇଲା। ରଞ୍ଜନ ପିନ୍ଧେଇଥିବା ଚୁଡ଼ି ଦୁଇପଟ ଦାଉ ଦାଉ ହୋଇ ଜଳୁଛି। ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୂର ଝଳି ଉଠୁଛି। ସେ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୂର ପୋଛି ଦେଇ ପାରିବନି। ତା' ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ଛାଡ଼ି କେବେ ଯାଇପାରେନା। ସେ ବଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଦେଖିଛି ତାକୁ ସେ। ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା। ସେ ଏଇ ଗାଁର ଝିଅ ପ୍ରଥମେ। ଏ ଜେଜେଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଡରିବ ଯେ?
ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି କହିଲା, ଜେଜେ ମୁଁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିବିନି। ରଞ୍ଜନ ବଞ୍ଚିଛି, ସେ ଫେରିବ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ। ମୁଁ କେବେ ମୋ ଶଙ୍ଖା ବାହାର କରିପାରିବିନି। ଆରେ ମା, ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ, ଆବେଗରେ କହୁଛୁ। ଯିଏ ଗଲା ଆଉ କ'ଣ ଫେରିବ? ଲେଖା ସେତିକି କହି ପୁଣି ଉପରକୁ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ହେଲେ ସମାଜ ନିୟମ ଆଉ ରୁଢ଼ିବାଦୀ ମତ ପାଖରେ ସେ କୁଟାଖିଅ ପରି ଭାସିଗଲା ଯେମିତି। ସୁମ ଆଉ ମାଳ ଜେଜେମା ତାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଉଥିଲେ ପୋଖରୀ ତୁଠକୁ। ସେ ଦୁଇଜଣ କୁଆଡ଼େ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବୋଲି ସେ ଶୁଣିଥିଲା। ଛାଡ଼ ମୋତେ ଏବେ। ଖୁବ୍ ବିକଳ ହୋଇ ଲେଖା କାନ୍ଦୁଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ବାପା ଖୁବ୍ ଅସହାୟ ହୋଇ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ, ମୋ ବୋହୂ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବନି। ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ ଦେଇ ଲେଖା ମୁଣ୍ଡରୁ ଖୁବ୍ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ସେ ଦୁଇଜଣ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିଦେଲେ। ହାତରୁ ରଞ୍ଜନ ପିନ୍ଧେଇଥିବା ଚୁଡ଼ି ଦୁଇପଟ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ। ଲେଖା ଖୁବ୍ ବିକଳରେ କାନ୍ଦି କହୁଥାଏ, ରଞ୍ଜନ ତୁ ଏବେ କୋଉଠି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ରଞ୍ଜନ ବଞ୍ଚିଥିବ ନା ନାହିଁ? କମେଣ୍ଟରେ ହଁ କିମ୍ବା ନା ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ହଁ କମେଣ୍ଟ ବେଶୀ ଆସିବ ତାହେଲେ କାହାଣୀରେ ଆଗକୁ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଟୁଇଷ୍ଟ ହେବ। କାହାଣୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ ଆଗକୁ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।